어깨, 팔꿈치, 손목 이 모든 관절의 수명을 늘려줄 그리고 맛은 더 좋은 건강식을 찾아왔습니다. 궁금하시죠? 저와 함께 가보시죠. 혹시 눈치채셨습니까? 관절 수명을 늘릴 음식은 바로 와, 기가 막힙니다. 도토리 한상입니다. 빠밤. 이 넓은 상에 채워지는 요리가 다 도토리로 만든 음식입니다. 깻가루 싹 뿌려서 오이 탁 넣고, 이야 진짜 탱글탱글하다. 후. 죄송합니다. 저만 먹어서. 이런 몸에 좋은 음식들 맛있게 먹는 게 최고의 건강을 찾는 비결이라고 합니다. 육수 한 입 들이키면 속이 시원해질 것 같은 도토리 묵밥. 작지만 알찬 이 도토리 속에 담겨진 놀라운 비밀. 도토리의 떫은 맛을 내는 탄닌은 식물 영양소인 폴리페놀의 일종으로요. 유해 활성산소를 없애는 항산화 작용을 하고요. 또 염증 손상을 방지하는 역할을 합니다. 관절염과 같이 염증 완화가 필요한 질환에 좋은 식재료입니다. 건강했던 언니 니키의 삶이 악몽으로 바뀐 건 3년 전 일입니다. Yeah, about 3 years ago, I suffered really bad with arthritis. Every time I sat down or would walk, I was in a lot of constant pain. So I ended up going to the doctor and talking to them about it. And they said that I had sacroiliac joint pain, and which is basically pain that spreads from the lower back into the legs. 천장관절은 척추와 골반이 연결되는 부위에 위치한 관절인데요. 이곳에 연골이 닳아 심한 염증이 생긴 겁니다. 그대로 방치한다면 무릎과 발목까지 움직일 수 없고 혈관이 막혀 뼈까지 괴사될 수 있는 중증 관절 질환입니다. At first she said it was bearable, but she was walking like an 80-year-old woman, and most of the time she just wanted to stay at home and not go out. 디자이너로 촉망받던 니키. 망가진 관절은 합병증으로 이어졌습니다. Because I wasn't moving a lot and not being able to get around, I gained a lot of weight, so it meant that my sugar levels were really high, and I was told that I had hyperlipidemia, which is quite dangerous. It was really hard, to be honest. I couldn't go anywhere, I couldn't walk, I couldn't get myself to a counsellor to talk about it, so I really struggled with depression. I suffered a lot. 삶의 의욕마저 빼앗아간 고통의 세월. 이후 병마와 싸우기 위해 니키는 식이요법을 병행했습니다. 염증을 유발하는 패스트푸드 대신 지방이 적은 육류를 선택했고요. I eat a lot of lamb because it's really high in essential amino acids, and we have a lot in New Zealand, almost 10 times the population. 고기를 좋아하다 보니 이렇게 대체했다나요. Here's feijoa, and then obviously tomatoes and kiwis. And this is kiwano, which is like a horned melon. It's really tasty. 양고기에는 단백질이 풍부해 근력 강화에 도움을 주고요. 제철 과일, 특히 이 뿌리 난 멜론 같은 키와노에는 비타민이 풍부하다고 합니다. 영양의 균형을 골고루 맞춘 그녀의 건강 식단. 하지만 관절 염증이 혈관 질환으로 이어지면서 조금 더 적극적인 염증 관리가 필요했다고 합니다. This is called greenlit muscle oil. It's the secret to good health. It helped me get my joints back working properly. 관절염 진단 이후 니키가 꾸준히 챙겨 먹었다는 관절 건강 오일. 이후 염증 수치가 안정되면서 변화가 찾아왔다는데요. It did. It gradually started easing my pain, and I was able to walk better and even sleep at night, which I wasn't able to do before. And then the more I took it, the more I was exercising again. So a lot, yep.
40대 초반부터 무너진 관절들로 인해 걷고 움직이는 것조차 힘겨웠던 니키. 그 고통의 세월을 곁에서 지켜보면서 동생 클레어가 언니에게 초록잎 홍합 오일을 추천했다고 합니다. Yeah, so I had heard that it was a really healthy food in New Zealand, and I thought I'll recommend it to Nick, and it might help her with her arthritis. And it's actually working much better than I thought. She's now sleeping, and she goes out more. So yeah, I really recommend it. 젊음도 막지 못한 관절 질환의 덫. 그 위기를 건강하게 극복한 니키. It's completely changed my life. I can exercise, I can run, I can do everything I couldn't do before. So I'm really satisfied. 그녀처럼 뉴질랜드에서 초록잎 홍합 오일은 남녀노소, 중장년층까지 대중적인 사랑을 받는 관절 건강식이라는데요. 그 이유는 과연 뭘까요? So green-lipped mussels can have many benefits for arthritis and joint health. So arthritis is caused by inflammatory chemicals and the components of the green-lipped mussel help to lower this inflammation, and this is how it helps with arthritis. 오직 뉴질랜드에서만 생산된다는 초록잎 홍합 오일. 그 원산지를 찾아 뉴질랜드의 남섬 말보로 사운드로 향했습니다. 수질부터 독소 오염까지 뉴질랜드 정부에서 철저하게 관리. 초록잎 홍합 양식은 국책 사업으로 엄격하게 관리 감독 후 출하됩니다. And there's 10 lines on each of the farms and approximately 20 to 25 to 30 tons of mussels on each of the lines. 육지에서 30분 거리 연안에 자리한 초록잎 홍합 양식장. 이곳에서 생산되는 초록잎 홍합의 양은 연간 무려 10만 톤에 달한다고 합니다. 뉴질랜드에서 양식하는 초록잎 홍합의 무려 80%가 이곳 말보로 사운드 해안에서 생산된다고 하는데요. 초록잎 홍합 오일의 뛰어난 가치가 세상에 알려지게 된 건 바로 용맹하고 강한 전사 마오리족을 통해서죠. We knew this because the Māori people of New Zealand around the coast have lower incidence of arthritis compared to people who live inland. Māori people eat lots of mussels and shellfish in New Zealand, so this is how we know that it's healthy. 과거 내륙에서는 구하기 힘들었지만 해안가 마오리족들에게는 주식이었던 초록잎 홍합. 관절 건강과 초록잎 홍합과의 연관성은 이미 많은 연구를 통해 밝혀진 바 있습니다. 마오리족의 건강식 초록잎 홍합은 관절 건강을 위한 슈퍼푸드로 떠올랐죠. 이후 다양한 효능이 새롭게 조명되면서 초록잎 홍합은 죽기 전에 꼭 먹어야 할 슈퍼푸드로 선정됐습니다. The ingredients in it that are thought beneficial for joint health are mostly its lipids components, and they are thought to be anti-inflammatory. And it also has other vitamins, minerals, antioxidants, other bioactive ingredients that are also good for joint health too. 관절염을 유발한 쥐에 초록잎 홍합 오일을 투여하자 관절염 억제에 도움이 됐다고 나타났습니다. 초록잎 홍합이 가진 이 뛰어난 항염 물질의 비밀은 수심 깊은 바다에 있습니다. 초록잎 홍합은 수심 15m 깊이에서 2년 반 정도 성폐로 키워집니다. 이때 고농도의 항염 성분이 채워진다는데요. New Zealand has very strong ultraviolet rays, so the plankton in the ocean produces these anti-inflammatory substances to protect itself from ultraviolet. The green-lipped mussels eat these planktons, and so they accumulate these anti-inflammatory substances in their tissue. 초록잎 홍합이라는 세계 유일의 자원을 보호하고 연구하고 있는 뉴질랜드. 수확한 초록잎 홍합은 항염 성분 손실을 최소화하기 위해서 24시간 내 동결 건조 후 오일로 추출하는데요. 초록잎 홍합 1톤에서 나오는 양이 1.4kg에 불과할 만큼 귀한 오일입니다. The oil from the mussel is rich in unsaturated fatty acids, and it has up to 200 times more anti-inflammatory activity than other omega-3 oil. It is more effective when you take it in oil form. It is more concentrated on anti-inflammatory components. 실험 결과
초록잎 홍합은 어떻게 정제해서 먹느냐에 따라 체내 흡수율과 그 효능도 달라진다는데요. 논문에 의하면 초록잎 홍합 오일은 다른 오일에 비해 적은 양으로 투여했음에도 관절 부종 억제 효과가 200배 이상 높은 것으로 보고됐습니다. So these anti-inflammatory substances are good for our inflammatory conditions such as not just arthritis but also lung conditions too, like asthma, bronchitis, and inflammatory skin as well, inflammatory skin disorders like dermatitis. 논문에 의하면 초록잎 홍합 오일이 소화기 계통 질환에 효능이 있고 어린이 천식 완화에도 도움을 준다고 알려져 있습니다. 무너지기 전에는 통증이 없어 더 무서운 관절 질환. 때문에 예방과 관리를 위해 뉴질랜드 사람들은 관절 노화에 대비한다는데요. This one really helped me when I had some aches and pains. And a friend of mine overseas, they had some trouble too. So I'm going to send it to them to help them. 이제 뉴질랜드를 넘어 세계 각국에서도 초록잎 홍합 오일에 대한 관심이 뜨겁습니다. 그 생생한 경험담을 직접 전해준다고 하는데요. 먼저 프랑스로 가봅니다. Bonjour. Il y a 5 ans, on m'a diagnostiqué de l'arthrite. Et puis après cela, on m'a indiqué que j'avais trop de tension et que mon taux d'hyperlipémie devenait dangereux. I couldn't even move my arm from arthritis pain. Then a friend introduced me to green-lipped muscle oil. And now, I can move my arm with no pain. 빠라바라바라밤 달려야 산다. 온몸으로 바람을 가르는 이 순간 진정한 인생의 맛을 느끼게 된다는 오늘의 특별한 주인공 도대체 누구십니까? 걸어다니는 종합병원에서 건강의 전도사가 된 성미진입니다. 관절 건강의 신화 주부 성미진 씨. 파란만장했던 그녀의 인생 이야기는 30년 전으로 거슬러 올라갑니다. 관절염이 굉장히 심해서 류마티스 관절염으로 판명은 났는데 무릎에 물 차는 거 전 처음 알았어요. 양쪽 다 뺐고. 처음 관절염 진단을 받은 것이 20대 초반. 관절염이라는 단어조차 생소할 때였습니다. 무릎이 퉁퉁 부어 걷기도 힘들었지만 설마 하는 마음이었답니다. 병원을 찾았을 땐 이미 관절 주위 전체에 염증이 퍼져 손을 쓸 수 없을 정도로 악화된 상태. 제일 지정병원이 있었어요. 맨날 들고 오고 모든 질병을 다 갖고 있어요. 알러지도 있었고 건강하지 않았어요. 관절염이 호전되지 않으면서 미진 씨는 무서운 질병과 싸워야 했는데요. 더 이상 이렇게 살 수는 없다. 절박함 뿐이었다고 합니다. 이후 그녀는 무너진 관절을 회복하기 위해 많은 시간과 노력을 쏟았고 그 결과는 놀라웠습니다. 하체가 튼튼해져서 오는 장점이 너무 많아요. 일단은 생활 자체가 삶의 질도 높아지고 건강하니까 가족들한테도 열심히 생활할 수 있는 그런 원동력도 생기고. 꾸준한 운동과 함께 관절 건강을 위한 두 번째 선택은 바로 식단이었습니다. 관절 주변의 근력을 강화하기 위해 채소와 단백질 식단을 선호한다는데요. 이렇게 식습관을 바꾸게 된 것에도 아픈 사연이 있다고 합니다. 백화점 유통 쪽을 좀 오래 했어요. 처음에 건축을 하다가 이제 회식 문화가 많잖아요. 자극적이고 스트레스 받으니까 맵고. 그래서 제가 위추를도 한번 엄청 크게 났어요. 응급실 실려갈 정도로. 이렇게 살면 안 되겠다. 살도 막 너무 많이 찌고. 관절 질환 이후 삶은 매 순간 위기와 고비의 연속이었다는 미진 씨. 집안일과 일을 병행하다 보니 조금 더 수월하게 관절염증을 관리하는 방식을 더했다고 하는데요. 이게 초록잎 홍합 오일이라고 20대부터 관절염이 있어서 염증 수치가 높았는데 주위에서 염증이 굉장히 탁월하다고 해서 제가 좀 먹기 시작했어요. 20대부터 혹독한 시간을 거쳐 관절 건강을 회복한 미진 씨. 지금은 재발을 막기 위해 꾸준히 챙긴다는데요. 통증에 관련된
특히 관절에 관련된 걸 많이 찾았는데 이거 먹고 난 후에는 많이 완화도 되고 관절도 전에는 걷거나 할 때 무리가 많이 왔는데 굉장히 부드러워진 느낌? 초록잎 홍합 오일을 통해 몸으로 직접 많은 변화들을 경험했다는 미진 씨. 초록잎 홍합의 불포화 지방산은 다른 어류나 식물에 함유된 불포화 지방산보다 항염 효과가 있습니다. 이것이 우리 몸속에 있는 염증 물질인 류코트리엔의 생성을 억제해서 염증 증가를 차단해 관절 통증을 감소시키는 거죠. 논문에 따르면 초록잎 홍합 오일이 연골 파괴를 억제해 관절을 보호하고 관절염을 개선한다고 보고됐습니다. 수명 100세를 위한 슈퍼푸드의 건강 프로젝트. 골관절 질환으로 걱정이 크다는 주부들이 한자리에 모였습니다. 제가 어깨가 어느 정도로 아프냐면요. 일상생활이 힘들어요. 15년 전쯤에 제가 약간 무릎이 안 좋아서 검사를 받았더니 퇴행성이 있다고 진단을 받고 좀 무리하거나 많이 걷거나 하면 밤에 잠을 못 잘 정도로 통증이 심했어요. 30대의 퇴행성 관절염 진단을 받은 박선아 씨. 무릎 통증으로 걷는 것이 힘들다는 60대 윤지혜 씨. 어깨, 무릎 등 다발성 관절염을 겪고 있는 박성희 씨. 먼저 정확한 관절 건강 상태를 확인하기 위한 정밀 검사를 진행. 이번 기회를 통해서 보다 나은 삶을 살고 싶어요. 슈퍼우먼 파이팅! 슈퍼우먼이 되기 위한 14일간의 위대한 도전. 참가자들이 2주 동안 생활 개선 배틀을 벌여 그중 가장 큰 변화를 보인 최후의 1인을 선정. 10기의 우승자는 누가 차지하게 될까요? 관절 수명을 끌어올리기 위해 처음의 각오처럼 모두 최선을 다해보는 체험단들. 저도 기대가 됩니다. 초록잎 홍합 오일은 관절염증을 완화시켜 전신 건강에도 도움을 준다는데요. 염증을 억제하는 식품의 중요한 요소 중 하나입니다. 병원균과 세균을 잡는 면역세포인 T세포를 조절하고 염증을 제거하는 효과가 있어서 관절 염증에 도움을 줍니다. 논문에 따르면 초록잎 홍합 오일은 면역과 항균 작용에 도움을 줘 심혈관 질환 위험을 감소시킨다는 연구 결과도 보고된 바 있습니다. 마지막 순간까지 뜨거운 열의를 보였던 14일간의 도전. 드디어 2주간의 프로젝트 종료! 다시 만난 체험단. 표정이 한결 밝아 보이는데요. 과연 이분들에게는 어떤 변화가 생겼을까요? 체험 전과 동일한 검사를 진행해봤습니다. 윤지혜 씨는 관절 통증과 관절염 지수가 절반까지 감소하면서 염증과 콜레스테롤 수치가 개선됐고요. 30대의 관절염을 진단받은 박성희 씨도 관절 통증이 60%까지 줄면서 체내 염증 수치가 93%까지 현저히 감소. 박선아 씨 역시 관절 통증, 관절염 지수, 콜레스테롤 수치가 모두 개선되는 긍정적인 변화가 확인됐습니다. 그렇다면 10기 슈퍼우먼은 과연 누구일까요? 축하합니다, 박선아 주부! 퇴행성 관절염 환자 대상으로 초록잎 홍합 오일을 2개월 섭취하자 4주가 지난 후 환자의 57%, 8주 후에는 환자의 83.7%가 통증은 물론 걷기, 관절 기능이 개선된 것으로 확인됐고 전문가 소견에서는 90% 증상이 개선된 것으로 보고됐습니다. 관절 염증을 막아 혈관 질환에도 도움을 준다는 초록잎 홍합 오일. 어패류에 알레르기가 있다면 섭취에 주의하셔야 하고요. 하루 620mg의 권장량을 지키는 것이 좋겠습니다.